ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ दंडोत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ वाहे गुरु ऐसे बाल बाल जय ऐसे गुरु को बाल बाल जय ऐसे बाल बाल जाय ऐसे गुरु को बाल बाल जाय ऐसे आप मुक्त मोहे तारै आप मुक्त मोहे तारै ऐसे गुरु को बाल बाल जाय ऐसे गुरु को बाल बाल जाय नारायण नाम शिकार नारायण नार पात नाम शिकार आप मुक्त मोहे तारै आप मुक्त
ओ बल बाल जाय नारायण नरपत नमस्कार नारायण नरपत नमस्कार नारायण नरपत नमस्कार नारायण नरपत नमस्कार आप मुकत मोहे तारे आप मुकत मोहे तारे ऐसे गुरु को बल बाल जाय ऐसे गुरु को बल बाल जाय कवन 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 गुण कहिए 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 अंत नहीं कछ पार अंत नहीं कछ पार लाख 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 कई कोर लाख 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 कई कोरे लाख 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 कई कोर लाख 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 कई कोरे को है ऐसो विचार को है ऐसो विचार आप मुकत मोहे तारे आप मुकत मोहे तारे ऐसे गुरु को ओ बाल बाल जाय ऐसे गुरु को ओ बाल बाल जाय बिसम 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 ही पई है बिसम 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 ही भई है बिसम 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 ही पई है बिसम 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 ही भई है लाल गुलाल रंगार लाल गुलाल
संतन रस आई है कहो नानक संतन रस आई है कहो नानक संतन रस आई है कहो नानक संतन रस आई है जो चाक गूंगा मुस्कार जो चाक गूंगा मुस्कान जो चाक गूंगा मुस्कार जो चाक गूंगा मुस्कार आप मुकत मोहे तारे आप मुकत मोहे तारे ऐसे गुरु को बाल बाल जाय ऐसे गुरु को बाल बाल जाय आप मुकत मोहे तारे आप मुकत मोहे तारे ऐसे गुरु को बल बाल जाय ऐसे गुरु को बल बाल जाय ऐसे गुरु को बल बाल जाय बाल बाल जाय बाल बाल जाय वाहे गुरु ऐसे गुरु को बल बल जाए कब देखो प्रभ अपना आत्म के रंग कब देखो प्रभ अपना आत्म के रंग कब देखूं प्रभ अपना आत्म के रंग कब देखूं प्रभ अपना आत्म के रंग कब देखूं प्रभ अपना आत्म के रंग जागन ते सुपना भला बसिए प्रभ संग जागन ते सुपना भला बसिए प्रभ संग कब देखो प्रभ अपना आत्म के रंग कब देखो प्रभ अपना आत्म के रंग
जगन ते सुपना भला बसिए प्रभु संग जगन ते सुपना भला बसिए प्रभु संग कब देखो प्रभु अपना आत्म के रंग कब देखो प्रभु अपना आत्म के रंग कब देखो प्रभु अपना 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 आत्म के रंग कब देखो प्रभु अपना आत्म के रंग खोजत मैं फिरा खोजों बन था खोजत मैं फिरा खोजों बन था अछल अछेद अपेद प्रभु ऐसे भगवान अछल अछेद अभेद प्रभु ऐसे भगवान जगन ते सुपना भला बसिए प्रभु संग जगन ते सुपना भला बसिए प्रभु संग कब देखो प्रभु अपना आत्म के रंग कब देखो प्रभु अपना आत्म के रंग वर्ण आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास वर्ण आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास रूप न रेख न पंच तत् ठाकुर अविनाश रूप न रेख न पंच तत् ठाकुर अविनाश जगन ते सुपना भला बसिए प्रभु संग जगन ते सुपना भला बसिए प्रभु संग अब देखो प्रभु अपना आत्म के रंग कब देखो प्रभु अपना आत्म के रंग जगन ते सुपना भला बसिए प्रभु संग जगन ते सुपना भला बसिए प्रभु संग कब देखो प्रभु अपना आत्म के रंग कब देखो प्रभु अपना आत्म के रंग
स्वरूप संतन कहे विरले जोगीश्वर। ओ स्वरूप संतन कहे वीर तन तन ते ईश्वर। कर कृपा जाको मिले तन तन ते ईश्वर। जगन ते सुपना भला बसिए प्रभु संग। जगन ते सुपना भला बसिए प्रभु संग। कब देखो प्रभ आपना तम के रंग। कब देखो प्रभ अपना तम के रंग। सो अंतर सो बाहरे बिन से तह परमा। सो अंतर सो बाहरे बिन से तह परमा। नानक तिस प्रभ पेट आ जाके पूरन करमा। नानक तिस प्रभ पेट आ जाके पूरन करमा। जगन ते सुपना भला बसिए प्रभ संग। जगन ते सुपना भला बसिए प्रभ संग। कब देखो प्रभ आपना तम के रंग। कब देखो प्रभ अपना तम के रंग। जगन ते सुपना भला बसिए प्रभ संग। जगन ते सुपना भला बसिए प्रभ संग। कब देखो प्रभ अपना तम के रंग। कब देखो प्रभ अपना तम के रंग। कब देखो प्रभ अपना। कब देखो प्रभ आपना। 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 कब देखो प्रभ अपना। कब देखो प्रभ अपना। कब देखो प्रभ आपना तम के रंग। कब देखो प्रभ अपना तम के रंग। कब देखो प्रभ अपना आत्म के रंग। जगन ते सुपना भला बसिए प्रभ संग। जगन ते सुपना भला। कब देखूं प्रभ अपना आत्म के रंग। कब देखूं प्रभ अपना
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕੈ, ਜਹ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ ਤਗ ਤਾਕੇ ਪਗ ਕੀ ਪਾਨਹੀ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਬਰੜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਰਾਮ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀਆਂ ਚਮੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕਹਿ, ਜਹ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਗ ਕੀ ਪਾਨਹੀ, ਪਾਨਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਚਮੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਬਰੜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਰਾਮ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੈਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਬ ਦੇਖੂੰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਕਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਕਿਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਭਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਬਬੀਹਾ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਬਬੀਹੇ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸੁਪਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਅੰਦਰ ਬਿਰਹਾ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਵਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ, ਦੋਨੋਂ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਗਾਇਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਚਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਟੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦਮਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੇਟੀ ਦਮਨ ਤਬਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਬਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸੁਰ ਬਸੁਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਜਵੰਦ ਰਾਮ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਰਲੀ ਛੱਡਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ ਇਹ। ਤੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਰਲੀ ਹਿੱਲ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। तो मैनू ज्ञानी जी कहने लगे कि ये जो कलगीधर संगत होंदी है ये टकसाल है। तो मैनू तो सारा लुधियाना ही टकसाल लगता है। बड़ी सोझी रखते हैं, सतगुरां दी बाणी दे अर्थबोध भी रखते हैं। संगीत विच भी मेरा ख्याल पूरे पंजाब दे विच सब तो अगे साडा लुधियाना ही है। तो तुसी कीर्तन कर रहे सो, मैं शुरू दे विच अपनी बुद्धि अनुसार मैं राग का शब्द गायन किया और तुसी सारे नाल गा रहे सो। मैनूं इंज लग्या तुसी मेरे नाल ज़्यादा जानते हो। सुन सुन के श्रोता भी कई बारी वो सब समझ जाता है, जान जाता है। तो आओ जी मैं 2 बचनों का शब्द आप जी नूं सुणावां, कीर्तन सुणावांगा जी, और तुसी दोनों नूं भाव जोड़ के देखना। एक विच प्रभु मिलाप है और प्रभु मिलाप दे विच खेड़ा है, तो जदों उस दे नाल विछोड़ा पै जांदा है उस तो बाद फिर जिहड़ी हालत हुंदी है, सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह पिता जी दे ये वचनां दे विच है, मित्र प्यारे नूं हाल मरीदां दा कहना, तुझ बिन रोग रजाइयां दा उडण, नाग निवासां दे रहना, सूर सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा सहना, यार रड़े दा सानूं सत्तर चंगा, पट खेड़ां दा रहना। मिल के गायन करिए। चात्रिक शब्द सुन अखियां उगर गई, कई जल मीन गत बिरह जगाए हैं। चात्रिक शब्द सुन अखियां उगर गई, कई जल मीन गत बिरह जगाए हैं, कई जल मीन गत बिरह जगाए हैं। चात्रिक शब्द सुन अखियां उगर गई, चात्रिक शब्द सुन अखियां उगर गई, कई जल मीन गत बिरह जगाए हैं, कई जल मीन गत बिरह जगाए हैं। चात्रिक शब्द सुन अखियां उगर गई, चात्रिक शब्द सुन अखियां उगर गई, भई जल मीन गत बिरह जगाए हैं, भई जल मीन गत
बिरह जगाए हैं। सोपन चरित्र चित्र बानक बने बचित्र, पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं। सोपन चरित्र चित्र बानक बने बचित्र, पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं। चात्रिक शब्द सुन अखियाँ उघर गई, चात्रिक शब्द सुन अखियाँ उघर गई। भई जल मीन गत बिरह जगाए हैं, भई जल मीन गत बिरह जगाए हैं। चात्रिक शब्द सुन अखियाँ उघर गई, चात्रिक शब्द सुन अखियाँ उघर गई। भई जल मीन गत बिरह जगाए हैं, भई जल मीन गत बिरह जगाए हैं। परम दयाल लाल लोचन विशाल मुख, बचन रसाल मधु मधुर प्याए हैं। परम दयाल लाल लोचन विशाल मुख, बचन रसाल मधु मधुर प्याए हैं। चात्रिक शब्द सुन अखियाँ उघर गई, चात्रिक शब्द सुन अखियाँ उघर गई। भई जल मीन गत बिरह जगाए हैं, भई जल मीन गत बिरह जगाए हैं। चात्रिक शब्द सुन अखियाँ उघर गई, चात्रिक शब्द सुन अखियाँ उघर गई। भई जल मीन गत बिरह जगाए हैं, भई जल मीन गत बिरह जगाए हैं। शोभत सिंहासन बिलासन दयंकुमा, प्रेम रस विषम होए सहज समाए हैं। शोभत सिंहासन बिलासन दयंकुमा, प्रेम रस विषम होए सहज समाए हैं। चात्रिक शब्द सुन अखियाँ उघर गई, चात्रिक शब्द सुन अखियाँ उघर गई। भई जल मीन गत बिरह जगाए हैं, भई जल मीन गत बिरह जगाए हैं। चात्रिक शब्द सुन अखियाँ उघर गई, चात्रिक शब्द सुन
अखियाँ उघड़ गई भई जल मीन गत बिरह जगाए हैं भई जल मीन गत बिरह जगाए हैं भई जल मीन गत बिरह जगाए हैं। चातृक शब्द सुन अखियाँ उघड़ गई ऐ जल मीन गत बिरह जगाए हैं ऐ जल मीन गत बिरह जगाए हैं। मित्र प्यारे नो हाल मुरीदां दा कहना हाल मुरीदां दा कहना। मित्र प्यारे नो हाल मुरीदां दा कहना हाल मुरीदां दा कहना। मित्र प्यारे नो हाल मुरीदां दा कहना हाल मुरीदां दा कहना। मित्र प्यारे नो हाल मुरीदां दा कहना हाल मुरीदां दा कहना। तुद बिन रोग रजाइयां लाओड़न नाग निवासा में रहना। तुद बिन रोग रजाइयां लाओड़न नाग निवासा में रहना हाल मुरीदां दा कहना हाल मुरीदां दा कहना। मित्र प्यारे नो हाल मुरीदां दा कहना हाल मुरीदां दा कहना। सूल सुराही खंज प्याला बिंग कसाया सहना। सूल सुराही खंज प्याला
ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਯਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਪਾਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਪਾਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਓ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਖੁਦ ਦਿਨ ਲੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓੜਨ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਬਿਨ ਲੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓੜਨ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ
ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੜੋਤ ਆਈ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਸੁਥਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਤਨੀ ਹੀ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭ ਲਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਟਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਹਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਯਤਨ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਤਿਤਪੁਣਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਸਰਹੰਦ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦੱਸਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਭਲਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਾ ਕੁ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚਾ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਸਿੱਖੀ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ।
ਤੇ ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇੰਜ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਾਤ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੌਮ ਰਹੇਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਈਏ। ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੁਕਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਅਜੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 14 ਜਾਂ 13-14 ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਘ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 40 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 40 ਮੁਕਤੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 40 ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਔਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦਮਨ ਦਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦਮਨ ਤਬਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।